मैं स्कूले पढ़ना है अब्बा, इल्म दी पौड़ी चढ़ना है अब्बा। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी शायर जनाब मिर्ज़ा सैफुल्ला साहब। भांडे भूंडे मैं नहीं धोने, मैथों इंज दे काम नहीं होने। सकाफती दिन मनाने के लिए आज प्रोग्राम बज़्म सुखन नवाज़ को हमने पंजाबी में बनाया। साडी माँ दी ज़बान है, सूफिया दी ज़बान है। मिर्ज़ा साहब मैंने दसो तुहाडे उस्ताद कौन रहे ने शायरी दे अंदर, किन्ना को तुसां सिੱਖਿਆ? मैं छोटी जी उम्र दे विच पढ़दा वाक़या करबला दा शाहनामा करबला बहुत मशहूर है। चढ़ फरीदा कोठे उत्ते वेख घर घर लगी अग, सारे पिंड दी रोड़ सी उत्थे, किस तरह मेरी कुल्ली बचदी, तू समझे मैं दुखी हाँ इत्थे दुखी सारा जग। चुल्हां विच विचारी बल गई उंदी जेड़ी वोड़ सी उत्थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीकेडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा यासीन। नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म सुखन नवाज़ में खुशामदीद। नाजरीन, पंजाबी महीना चेतर की आज पहली तारीख है, सो इसी हवाले से आज पंजाबी का सकाफती दिन भी है। सो सकाफती दिन मनाने के लिए आज प्रोग्राम बज़्म सुखन नवाज़ को हमने पंजाबी में मुंतकिल किया। सो आज पंजाबी के सकाफती दिन की मुनासबत से हमने प्रोग्राम में दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी शायर जनाब मिर्ज़ा सैफुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर की हाल जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, मालिक का बड़ा करम है जनाब। सर पंजाबी का चेतर का पहला दिन जी बेशक सकाफती दिन है, माँ बोली साडी जुबान है, बहुत प्यारी ते मिठी जुबान है। बई सुभान अल्लाह, क्या बात है। ते अज इस सकाफत दिन के हवाले दे नाल असां अज खुशबू बोलण वास्ते, फुल्लां दा रंग बोलण वास्ते सकाफती दिन च तुहानूं स्टूडियो विच दावत दे रखी। बड़ी सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं तशरीफ लैके आए हो। जी बड़ी मेहरबानी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। जी बड़ी अच्छा सर, मैंने सब तो पहले ये दसो, मैं ਹੁਣ तक रमज़ान जानी साहब का इंटरव्यू किया, वो भी पंजाबी शायर ने, जी और भी दूसरे शौरा का इंटरव्यू किया। वो मैंने यही दसते हैं कि शायर जोड़ा है वो बनता नहीं, वो पैदा होता है। बेशक। ਤੁਹਾਡਾ इस नज़रिए की ख्याल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ पता लगा है कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर शायरी का कोई फन मौजूद है? सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा कराँगा जनाब CKD वाले न्यूज़ का बहुत शुक्रिया सर। कि उन्होंने बड़ा वड्याई दी कीती है मेरी, कि उन्होंने मैनू दावत दी। अज मैं स्टूडियो दे विच हां जनाब तुसीं और तुहाडे नाल मुखातब हाँ, तो और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि CKD न्यूज़ जिहड़ा है पूरी दुनिया के उत्ते अल्लाह ताला ये जिस तरह ये मेहनत करता है, जिस तरह ये शायरां नूं, अदीबां नूं, लिखारियां नूं प्रमोट करता है, अल्लाह ताला ये वक्त भी उस तरह ही बुलंद करे जी। आमीन आमीन। तो सारी टीम जिहड़ी है CKD न्यूज़ की, मैं उन्होंने जनाब सलाम पहले पेश करना। आदाब जनाब। तो दूसरी गल ये कि शायर हुंदा है या नहीं हुंदा, दो चीज़ां होंदियां जी। पहली गल है कि शायर जिहड़ा है ना जी, ਉਹਦੇ ਚ मालिक ने कुदरती कोई, मेरे ख्याल नाल जित्थों तक मैं समझना, मैं अपनी गल करना, जे मैं तालब इलम शायर हाँ, तो मैं समझना कि अल्लाह ताला ने उन्होंने कोई खास किस्म के सेंसर दिते होंगे। अच्छा। मैं और तुसी हर चीज़ नूं अपने अपने अंदाज नाल जिस तरह वेंदे हो, लेकिन शायर उन्होंने कोई थोड़ा जिहा होर अंदाज नाल वेंदा है। अंदाज वखरा ठीक है ना जी। तो शायरी कफीयत का नाम है, लफज वो ने जिहड़े असीं रोज़ बोलने, अखर वो ने जिहड़े असीं रोज़ बोलने हैं, लेकिन शायर जिहड़ा है वो शायरी ये कि उन्हां अखरां नूं, उन्हां लफजां नूं अपने बेहतरीन समो के सामीन तक पहुँचाता है, और उन्हां नूं सुनन दे विच जदों मज़ा आउंदा है। कई इस तरह किसी नूं कोई गल तुसीं सुना रहे होंदे हो, लेकिन उन्होंने मज़ा नहीं रहिंदा। शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जब तुसीं उही गल उन्होंने सुना रहे होंदे हो, लेकिन उन्होंने मज़ा आ रहा होंदा है, इहदा नाम है शायरी। तो शायरी जिहड़ी है ये कफीयत का नाम ही है। और वाकई ये गल बिल्कुल दोस्त सही फरमाते हैं, और बजुर्गों ने भी गल सही की है। और मेरा ज़ाती अपना ये जिहड़ा मेरे तो गुजरता है ना जी, मैं समझना कि शायर या होंदा है या फिर नहीं होंदा जी। हाँ। अच्छा सर, मैंने ये दसो कि पंजाबी सकाफती शायरी दे नाल कोई खास लगाव की वजह, जे तुसां शुरू तो ही पंजाबी शायरी की, उर्दू की तरफ तुसीं नहीं गए? जी वो गल है कि पहले शुरू जो स्टूडेंट लाइफ सी उस वक्त उर्दू शायरी की थी, लेकिन ये वे कि माँ बोली का असर बहुत ज़्यादा सी। वो जी माँ बोली जबान है ना, वो तो बड़ा असर, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे घर के साढ़े किताबां बहुत पईयां होंदियां, बाबे बुले शाह दियां काफ़ियाँ, वारिस शाह दी हीर, दैम इकबाल दैम दा शाहनामा करबला, ठीक है जी, दिल कुरशैद दे किस्से वो पे होंदे हैं। जो स्कूलों आना रात नूं दीवे दी लो ते पढ़ना करना, तो वो ना पहले तो समझ ना आनी, लेकिन वो जदों जिवें वक्त के नाल वो चीज़ां खुलियां सामने, उन्होंने लफ्ज़ां की थोड़ी जी वंड आई है, तो यार पता लगा कि यह ज़बान साडी किड्डी प्यारी और किड्डी मिठी ज़बान है। और दूसरी इस ज़बान नूं जिहड़ी सब तो वड्डी हमजा भाई वड्याई है ना जी, ये सूफिया की ज़बान है, साडी माँ की ज़बान है, सूफिया की ज़बान है। क्योंकि पंजाब इधर कोई नबी तो आए नहीं, इधर दीन फैलिया सूफिया की वजह से।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਅੱਜ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਸੂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਨੀ ਦਿਲਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਕਾਫਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ, ਫੋਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਨਸ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਚੱਲਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਸੱਜਣ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਸੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਰ ਸੱਜਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੌਰ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਬਲਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਬਲਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਗਰ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾ ਦੇਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਤਾ ਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 400-350 ਸਾਲ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਬੀਏ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਬਚਦੀ
ਹਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਬਚਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਮਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਬਚਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਬਲ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਚੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਬਲ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋੜਾਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਬੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕਦੂਰਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਬਚਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਵਲ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬੋੜਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤਲ ਦਿਹਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਲਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਾਵਾਂ ਨਾ ਹੌਸਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੋਂ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਥੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਮਤੁल्ला ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਉਹ ਥੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਹਿਤਲ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀਏ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਮਈਨ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿਤਲ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਕੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਚਾਂ ਸਜਣਾ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਕੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਚਾਂ ਸਜਣਾ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਮੁੰਦਰ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਥਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਤਰ ਮੰਗਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਤਰ ਮੰਗਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਲ ਥਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਤਰ ਮੰਗਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਲ ਥਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਾਰ ਜੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਜਾ ਬੇਜਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜ਼ਬਾਨ, ਰਹਿਤਲ, ਕਲਚਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ੌਰਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਦਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਰ ਹੋਰ ਅਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮਦਾ ਰਾਜ ਬੜਬੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮਦਾ ਰਾਜ ਬੜਬੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਣਜਕਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਣਜਕਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੋ ਚੱਜਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਏ 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 ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁੱਖ ਜੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁੱਖ ਜੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਮੁੱਕ ਜਾਮਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਤਨ ਮਾਮੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦਰ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਏ 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 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦਰ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਮ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਲਿੰਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਮ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਲਿੰਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਮ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਲਿੰਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਐਨ ਪੜੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੜੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਵਾਹ। ਕੰਮ ਜ਼ਰਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦ ਕੀ ਹਾਸਲ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਧੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਏ 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 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਝਲਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦਰ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਸਲ ਯਾਸਿਨ ਦੂਸਰਾ ਹਮਜ਼ਾ ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ 2 ਕਲਾਮ 3 ਕਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਖਤਗੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਉਸ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਲਿਖਾ ਛੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਜ਼ਬਾਨੇ ਕਲਾਮ ਬਾਜ਼ਬਾਨੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
वो मैं शेर एक सुनाया जी उन्होंने अपना लिखिया है याद जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो मेरा पलेठी का शेर जी वो मैं जरूर सुनाना चाहना कि वो शेर मैं जिस दिन सुनाया ना कि झड़ जाना खजान दे वांग पत्थरां। उम्र मेरी 12 साल थी उस वक्त जो मैं पहला शेर किया है। ख्याल दे झड़ जाना खजान दे वांग पत्थरां एडे डिगे हुए मेरे नसीब क्यों ने। हस बहना मैं जिन्हां नूं समझ अपना पत बन जाते हो यार रकीब क्यों ने। धोखेबाज हो दुनिया दे एक नंबरी पता नहीं हो सैफ दे हबीब क्यों ने। दिया मैं शेर बोलिया वो ना है मास्टर साहब उठे उन्होंने मैनू ना सीने नाल ला लिया। उन्हों का सीने नाल लाया होया मेरा अज मैं तुहाडे सीने नाल लगा तुहाडे नाल बैठा वां। तो उस तो बाद फिर इस तरह ही वक्त आते रहे कभी लिखते रहे कभी नहीं लिख रहे कभी लिखते पहले सोचते हैं। लेकिन अलहमदुल्ला कुछ 3 साढ़े 3 4 साल यानी कि अदबी लोगों के नाल मुलाकात हुई तो फिर पिछू परत के वेखी नहीं। एक चीज़ जी मैं नोट की थी उम्र 12 साल सी तुहाडी जा ते ख्याल है ना बड़ा डूंगा जिहा वाले। हाँ वो इस गल तो बड़े मेरे तो बाद मैनू अपनी क्लास बुला के उन्हें मैनू पूछा इधर आना बेटा। मैं गया बेटा ए तेरी उम्र का शेर ही नहीं है। मैं उन्होंने फिर जो गल सुनाई ना तो वो ना मैनू उन्हें सीने नाल ला लिया। उन्हें क्या वाकया ही है तेरी इस उम्र का क्योंकि बाद औकात इंसान को कोई ऐसी तकलीफा होंदियां जिहड़ियां उन्होंने उम्र तो वड्डियां कर देंदियां जी। वो मेरे नाल भी कोई इस तरह उस दौर से। अच्छा एक कलाम होर अनायत करो दिल पता ही नहीं जब प्यार बई तुसी जिउंदे रहो CKD न्यूज़ वालिओ तुहाडीआं बड़ियां सारियां मेहरबानियां मशकूर हूँ मैं तुहाडा कि तुसी ये मौका फराहम कीता। एक नज़म है मेरी उहदा सरनाम है बस्ता। बेटी अपने बाप नाल कहंदी है कि बेटी का सवाल जवाब अपने बाप नाल है कि वो कहती है कि मैं स्कूले पढ़ना है अब्बा इलम दी पौड़ी चढ़ना है अब्बा। मैं स्कूले पढ़ना है अब्बा इलम दी पौड़ी चढ़ना है अब्बा। भांडे भूंडे मैं नहीं धोने मैथों इंज दे काम नहीं होने। भांडे भूंडे मैं नहीं धोने मैथों इंज दे काम नहीं होने। पढ़ के फौज च होवांगी मैं वीरां नाल खलोवांगी मैं। पढ़ के फौज च होवांगी मैं वीरां नाल खलोवांगी मैं। लड़दी लड़दी मर गई जे ते रब नूं राजी कर गई जे ते। जग ते तेरा नाम बन जांगी हशर नूं तेरी बांह बन जांगी। कमाल कीती छोड़े अब्बा मैनू बस्ता लै दे महंगा ना सही सस्ता लै दे। वर्दी बूट जराबां कोई नहीं पूरियां कोल किताबां कोई नहीं। फीस तू टीचर जिच कर दिए सारियां सखियां विच कर दिए। हंझुआं नाल मूँह धोना पैंदा कंध दे नाल खलोना पैंदा। पैंदी एक कुट रोज स्कूलों एक पेंसिल एक दस्ता लै दे। अब्बा मैनू बस्ता लै दे महंगा ना सही सस्ता लै दे। बाप कहंदा है कि प्यो तेरा मजदूर है धीए औखा ते मजबूर है धीए। महंगाई दा इंज तूफान खलोता है भोएं ते किंज इंसान खलोता है। डाडे दे नाल रीस नहीं पुत्रा देन पई हुंदी फीस नहीं पुत्रा। अज़म नूं चकना चूर ना कर लें इलम तू दिल नूं दूर ना कर लें। लै देवांगा सब कुछ बचिया टीचर तू एक हफ्ता लै दे। अब्बा मैनू बस्ता लै दे महंगा ना सही सस्ता लै दे। है जनाब मतलब सब की लफ्ज़ पढ़ो दिते जे एक ना तारी हो गई कैफियत मैं ते वो ना तरेड़ियां होने लग गई। मैनू लिखन लगे भी आईयां ने बड़ी बारी आईयां ने। हाँ जी मैं इस तरह गुजरिया जी। मतलब वो एक मासूम ख्याल है बच्ची दा ते उधरों एक मासूम मजबूर बाप है वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है ते यही वो माशरे की हकीकत है जेडी उजागर करने की जरूरत है वो भी मां बोली दे अंदर। जी बिल्कुल बड़ा फन है जी बिल्कुल। ए खास अता है रब दी तुहाडे ते हर बंदे नहीं होती जी। बस मालिक का बड़ा करम है मालिक का करम है तुहाडे ते जैसा मैं खसूसी तौर पे मतलब है कि बड़ा इस चीज़ में महसूस किया है जो कलाम तुसा पढ़े तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुसा सानू सुनाया इनायत किया इस काबल समझे तो प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो चर फरीदा कोठे उत्ते चर फरीदा कोठे उत्ते वेख कर कर लगी अग। वाह तू समझे मैं दुखी हाँ इत्थे दुखी सारा जग। वाह मिर्जा साहब आखिरी इख्तितामी सानू कुछ इशार इनायत करो तो फिर इजाजत लेने नाज़रीन को चलते। जी मैं तुहानू 3 बोलियां ते एक दोड़ा सुनावांगा
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੇਤਲ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਕਰੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦ ਨਸੀਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਲੀਫ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੇ, ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੇ। इजाज़त चाहते हैं नाजरीन, पहली चेतर का सकाफती दिन है तो अज तुहाडे वास्ते स्पैशल प्रोग्राम से बड़े खास असा मुहब्बत के नाल तैयार किया है। तो मिर्ज़ा साहब की खास इनायत है कि साढ़े कोल तशरीफ लै आए, उन्हें अपनी जुबान अपने लफ्ज़ों का जोड़ा रंग है ना वो अज की सकाफती दिन परो दिता है। असी उन्होंने बड़े शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने हमेशा मशहूर रहांगे। और एक उन्हें मुआशरे का चेहरा साढ़े सामने वाजे किया है कि इस तरह भी हो रहा है, इस तरफ भी देखा जाए। नाजरीन, इनके नाल ही अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दो। तुहाडे नाल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होएगी। उदों तक अल्लाह निगहबान।